اچھا اب آپ نے مجھے آف دی ریکارڈ تو یہ بتا دیا نا کہ کون کون آپ سے اور ہم سے ناراض، ہمارے بھائی ہمارے دوست سیاستدان پیارے، لیکن ذرا صحافیوں کو بھی تو بتائیں، یہ بھی توشہ خانہ جو ہے ان پر تو کوئی کیس نہیں بنا۔ قاضی صاحب فائد عیسیٰ صاحب آئیں گے نا، عمر عطا بندیال صاحب کو تو اب میں خط نہیں لکھوں گا، کیونکہ انہوں نے تو اپنے حکم پر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے۔ میں انہیں لکھوں گا فائد عیسیٰ صاحب سے، ایک صحافی مجھے لندن بتایا کسی نے 20 لاکھ کی اس کو کسی نے شاپنگ کرائی یو کے میں، صحافی کو وہ کروائی بھی سیاسی شخصیت نے۔ بس تسی تو میں کتے صحافت کر دے رہے ہیں توشہ خانہ میں جنہوں نے گھڑیاں لی اس کے خلاف میں خود اپلیکینٹ بنوں گا۔ فائد عیسیٰ صاحب نے اگر قبول فرمایا کہ جناب پہلے صحافیوں کو تو وہ اپرائٹ آدمی ہیں، ہم نے اور ان سے کوئی بندہ غلط امیدیں نہ لگائے، سب کو صحیح کریں گے جو کریں تنقید کرتے ہیں، ہمارا دامن تو دیکھیں، یہ بھی پاک ہے کرپشن سے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے 50 کروڑ روپیہ کن کن لوگوں کو لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کو ملا ہے کہ عمران خان کو ڈیمیج کرو؟ یار یہ ہمارے کام نہیں ہے کسی کو ہیرو بنانا یا زیرو، یہ ان کے کریکٹر دیکھیں۔ تو قاضی صاحب میں ایک بات بتا دوں، موجودہ حکومت جو کھائی پھینک رہی ہے اس میں یہ گرے گی۔ بٹی صاحب یہ جو قانون بنا رہے ہیں، یہ قانون کا ظاہر ہے صدا بادشاہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اگر کوئی اور حکومت آ جاتی ہے قاضی صاحب 2006 میں آپ کو مختصر بات بتاؤں، اس وقت کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا اللہ ان کے درجات بلند کرے کہ بے نظیر سیکورٹی نے جس کا نواز شریف میری زندگی میں واپس آ ہی نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا یہ فیصلے تو اللہ کو کرنے دیں، یہ بندے نہیں کرتے سر، کل کیا ہوگا؟ اس کے بعد 17 میں ایئر وے میں تھا، میں نے ان کو انٹرویو کیا ان کے گھر، تو میں نے مشرف صاحب دبئی میں میں نے کہا مشرف صاحب آپ تو کہہ رہے تھے بے نظیر سیکورٹی کو چاہیے تھا، نواز شریف وزیر اعظم ہے، تو اب بتائیں۔ تو لہذا آج یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب لوگوں کے نام لے کے دھمکیاں دیتے ہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہمارے لیے کل بھی قابل احترام تھے، آج بھی قابل احترام ہے، اور کل بھی رہیں گے۔ اور کل جب ان پہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ اپوزیشن میں برا، تو ہم ان کے لیے مریم نواز پر پابندی تھی اس کو نہیں دکھانا، تو میں نے اس کو بھی دکھایا، اس پر بھی لوگوں نے برا بنایا۔ انہوں نے صحافیوں کو پنچھی بیگ بنا لیے، ماں سوائے ان کے اپنے چند جو لگڑ بگڑ ہے جنہیں پیسے دیتے ہیں۔ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے صحافیوں کو احتساب کریں، اس معاشرے کو گند سے صاف کریں، اور یہ بھی بات غلط ہے کہ صحافی مایوسی پھیلاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے بہتر ہے سچ بتایا جائے۔ اگر 98% لوگوں کو اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے، جس مقصد کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا، سچ بتانا مایوسی نہیں، جھوٹ بلا کے کسی کو فریب دینا مایوسی ہے، بٹی صاحب دھوکہ ہے۔ ایک اور سوال میرا آپ سے، بڑی دفعہ یا میثاق کی جمہوریت بھی ہوا، اور یار جمہوریت تو لے کے آؤ، پہلے الیکشن تو کراؤ تو میثاق بھی کر لینا۔ قاضی صاحب پھر وہی بات، اس وقت پنجاب اور کے پی کے میں کوئی ایک آئینی ماہر بتائیں جو کہ 90 دن سے زیادہ نگران حکومت چل سکتی ہے، ماں سوائے ضیاء الحق کے اور مشرف کے۔ اگر یہ اس کی باقیات ہے تو پھر تو ٹھیک چل رہے ہیں۔ آپ نے یہ روایت بنا دی ہے کہ ہم 90 دن میں ہماری مرضی ہے، حکمرانوں نے الیکشن کرائے نہ کرائے، تو اب اگلے 90 سال بھی الیکشن نہ ہو، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جب ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں، اور عمر ڈار کی سیالکوٹ پولیس نے جو عثمان ڈار، اس کا بھائی عمر ڈار بھی ہے، اچھا عمر ڈار اس کا بھائی بھی ہے، جو کیا ہے۔ کل مجھے ان کی فیملی کا ایک بندہ ملا، خدا کی قسم قاضی صاحب کاش وہ واقعہ مقبوضہ کشمیر کا ہوتا، میرے وطن میں نہ ہوا ہوتا، اتنا بھیانک تھا۔ کاش وہ واقعہ وطن عزیز میری ماں جو پاکستان مٹی ہے اس مٹی پہ نہ ہوا ہوتا۔ کیا کر رہے ہو یار، کس روش پہ چل پڑے ہو، کس روش پہ چل پڑے ہو؟ انتقام کی اس آگ سے آپ لوگوں کو جلاتے جلاتے اپنا دامن بھی راکھ کر بیٹھو گے۔ اب بس کر دو یہ چیزیں، یہ روایتیں تو نہ ڈالیں نا، آپ نے بھی سیاست میں رہنا ہے، آپ نے اپوزیشن میں بھی اس آنا نے ہے۔ جرم کیا، اس کو پکڑو، ریسٹ کرو، اس کو قانون کے مطابق دو۔ یار لاہور میں عمر چلے گیا 2 ارب روپیہ لے کے، ایس پی مبینہ طور پہ لاہور میں ایچ سے ان کا نام شروع ہوتا ہے، 150 بندے کے ساتھ ریڈ کیا، اس کی ماں کے ساتھ کیا، وہ بندہ پاکستان چھوڑ کے چلے گیا آئی ٹی اور اپنی ماں کو لے کے۔ قاضی صاحب یہ ملک میں وہ خلا کا واسطہ ہے، ہم یہ مثالیں دیتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہوتا ہو، یہ تو میرے محافظ ہے،
पुलिस तो मेरी मुहाफिज है ना, बड़ी साहब, हुकूमत तो मेरी है ना, और मुझे मारने के लिए पैदा हुए हो तुम। अच्छा, मैं जान की मान मुझ में झूठे मुकदमे, इस कौम को झूठे मुकदमों में मुलवस करने के लिए बनाया गया तुम। जान की मान पाऊं तो मैं ख्वाजा साहब का कुछ फरमुदात सुनाना चाहता हूं। मैं नहीं बोलूंगा, अब आपने। ख्वाजा साहब ने वो सियालकोट वाला मार का मलाया, वो मुझे सारी बैकग्राउंड, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने सॉरी कहा था डार को। मुझे खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी की माँ बहन के घर भेजो, उसकी तजलील कराओ और सॉरी कर लो, फिर ये भी कानून पास करा लो। आजकल तो एक्ट से हर चीज बन रही है। लेकिन वो खुद मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्या ख्याल है? मेरी इतला है उमर डार के मुताबिक उन्होंने ही करवाया है, और एक और खातून वजीर है, ये दो डायरेक्ट इस काम की मॉनिटरिंग कर रही थी। ये जो जुल्म के बाजार गर्म करे ना, मीना बाजार गर्म किया आपने जुल्म का, कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजरेगा इंशाअल्लाह। अच्छा बड़ी साहब, ख्वाजा साहब के कुछ और फरमुदात सुनवाते हैं। अच्छा बड़ी साहब, अब बात ये है, देखें दरोग पर गर्दन रावी, अब ये जो बात कर रहे हैं, अब इससे जो हम अखज़ कर सकते हैं वो कि ये हम रोज़ तो कहते हैं यार अब इस्टेब्लिशमेंट बड़े वो करती है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिया। वो हमारे दोस्त भट्ट साहब, मेरे प्यारे, आज मिस कर रहा हूँ मैं उनको, वो कहते हैं जी तसलसल नहीं होता। तो अगर आप खुद मान रहे हैं कि आप लेन देन करते हैं, कि एक्सटेंशन भी दिलवाते हैं, और उसके बाद तो बड़ी साहब मैं इसका क्या काजी साहब, फिर आप कहते हैं हमें दरोग बन रावी आपके, ना कोई आवी ना कोई जावी, ऐदे नालों चंगा मारी जावी। फरमा रहे हैं ख्वाजा आसफ वजीर दफा कि अप्रैल 2019 में जेल में बंद थे, और उनके पास आया कि जी पंजाब हुकूमत ले लो, वफाक हुकूमत ले लो। फिर ये इमरान खान जो कह रहा है बंद कमरों में साजिश हुई, इसमें क्या इख्तलाफ रह गया? ये दूर वो कह रहे हैं, मैं नहीं है, खुदा ना खास्ता, मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं है। फिर कौन सी जमहूरियत है? वो कहते हैं मालक आए थे, वो हम समझते रहे इस कायनात का मालक अल्लाह है। ख्वाजा साहब अपने मालका का ना थे दोस्तों, जेल में जो इनको मिलने आए हैं और ऑफर कर रहे हैं कि 155 सीट वाले की हुकूमत हम गिरा देते हैं, आपको दे देते हैं, यही ख्वाजा साहब ने फरमाया। नहीं, दोबारा सुन ले, ताकि कमी बेशी हो तो मैं ख्वाजा साहब से माजरत कर लूंगा। और जरा ये तो हमारे नए प्रोड्यूसर तशरीफ लाए हैं, तो आपके नीचे मुतहत है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जरा दोबारा दिखाइएगा, दोबारा दिखाइए। मुल्क के सबसे अहम अदारे, मुल्क की जिसकी वजह से सलामती एस्टेब्लिशमेंट पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया वजीर दफा ने। उन्होंने कहा एक 2019 को ऑफर और एक 2021 को ऑफर, डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है। इस पर आर्टिकल 6 नहीं लगता, डायरेक्ट कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हुकूमत ले जेल में आ जाओ, हम इनसे तंग आ गए, कई दफ़ा ऑफर हुई है। काजी साहब, मौजूदा इस निज़ाम के बावजूद तोशाखाना केस खुल सकता है, साबिक वजीर आज़म पर 170 पर्चे हो सकते हैं। तो ये मोहतरम जो फरमा रहे हैं, इसके लिए एक जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता क्या? एस्टेब्लिशमेंट के नहायत अदब एहतराम से तमाम लोगों से गुजारिश है, इनसे बुला के पूछे कि इनको जेल में जाके 19 में किसने ऑफर की, कौन था उस वक्त आर्मी चीफ, कौन था DGI, कौन था DGMI, किसने की? मैं मानता ही नहीं कि किसी जेल में जाके पाक फौज के इतने अहम तरीन लोग जाके इनको ऑफर करें। ये करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, अदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये उन्हें मुबैना तौर पे बदनाम कर रहे हैं। ये मुल्क अपनी फौज से इश्क करती है। ये ख्वाजा साहब, इश्क ऐसे नहीं उतरेगा, टीवी पे जो मर्जी बैठ के कह दो, यहाँ नाम लो उनके, पूरी अदारों को आपने कंट्रोवर्सी में डाल दिया है। लोग कल को वोट डालने नहीं जाएंगे जी, इधर वोट क्या डालना है? वो तो 19 में 18 में हुकूमत आई और अप्रैल 19 में उनको ऑफर आ गई थी कि हम इसको भेजने लगे हैं वादे अक्सरियत हुकूमत को। तरीके साहब कैसा भी इस बयान मैंने नहीं सुना, मैं पाकिस्तान में नहीं था, इसमें आप कुछ कहे ना, ये इतराफी जुर्म नहीं है या अदारों पे इल्जाम नहीं है, ये तो एलिगेशन है, ये तो इल्जाम है। तो काजी साहब, एलिगेशन की तहकीकात किसने करानी है? मैंने तो नहीं करानी। PDM की गवर्नमेंट कराएगी, वो करा लेगी, तो कराए गवर्नमेंट। अच्छा, कुछ और सुनाना है आपको? जी जनाब। काजी साहब, इस सवाल में भी दो सवाल है, मैं पहले सवाल की तरफ नहीं जाऊंगा। ये सवाल भी सवाल नहीं है, इस सवाल में दो सवाल है, पहले सवाल की तरफ मैं नहीं जाता। वजीर दफा है, वो सवाल एक अहम शख्सियत का करें, उनकी एक सेक्शन हो रही है, कह रहे हैं मुझे नहीं पता हो रही होगी, तुमको नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, जब हो रही होती तो मैं वजीर दफा हूं, मेरी मर्जी के बगैर कैसे हो सकती थी? जिस तरह ये अदारों को हिट कर रहे हैं ना, आई कांट बिलीव कि यार ये वही पाकिस्तान है, पता नहीं क्या हो चुका है। काजी साहब नहीं, उन्होंने क्या फरमाया है? यहाँ तो एज ए वजीर दफा उन्हें फौरी तौर पर कहना चाहिए, ये कैसे हो सकता है एक्सटेंशन हो ना? अगर मैं वजीर दफा बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं हो रही,
اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر ہو رہی ہے تو ہاں ہو رہی ہے, اگر وزیر دفاع ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, دونوں صورتوں میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. قاضی صاحب اس پہ سے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ اداروں کو ٹارگٹ یار نہیں کر میری رہے؟ بڑی اچھا بڑی صاحب مجھے کلوزنگ کرنی ہے. صرف ایک جواب دے دیں, یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ٹارگٹ ہمیشہ کیا ہے انہوں نے, اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ